Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil balil a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli shay'in aqtaytana. Allahumma ihfidh fadna wa iyyahum bi kanafika wa amalika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعنا وإياهم بمزابة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وعليك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah dibacakan wakil bersama-sama, mudah-mudahan dengan lancarnya acara pada subuh hari ini dan diberkakan pada pagi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Safa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi khususan al-adama al-imam al-syaikh Abdullah bin Abdul Haddad, khususan al-alama al-imam al-Jalil Abdul Rahman al-Daibani, khususan al-Habib Hasan al-Badiyani,
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا أيها الرجل منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا من يحكم وصاله يقدته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد سليم المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد سليم المقام.
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث بائس الملك السالب عالم الكائن والبان والزاي والتائب يسبح الآب والماء والطارئ والبارئ صلى الله عليه. والويل الناتق والصامت والجامد والتائب يضرب بعدله ساكن ويسكن بقدره ضارب. لا إله إلا الله. حكيم أدهر بديع حكمه
لحما وجدا وشعرا من عبد متنب متراكب مما عندك يعرج من بين السلب والترايب لا إله إلا الله كرم ليس كالهلكه بساط كرمه والمواهب ينزل بكل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها من مستغفر من تائب أمن طالب بحاجة بوني لهم الطالب ولو رأيت مدامك يمن على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكين والقوم بين نادم وتائب وخائف نفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كفن هذه العيون البيان ويعودون وقد فاتوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحمود ولم يعود من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قد يذق آدم من الدين اللاتب وعرض القهر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم رده من العرش قبل أن يكون الفرش وقد نال جميع المآرب وإذا شرب تربة منه بأسود القلب شعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق الله ما
الحديث الثاني عن عبد بن يسار عن كعب الأحبار قال أنا من يعبد التوراة إلى شكر واحدا كان يتمه وجلوس الدور فلما مات بفتوت بيتا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقش شعره ويتجر على وشته يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يقدر الله تعالى على كل شر يسفون بصلاتك سكوبهم في القتال قلوبهم وصيبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء سلوس يدخلون الجنة بغير حساب وسلوس يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وخطايا أيضا فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فدنهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال ويرى أنهم يسألون عنا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه واهتج العرش ضربه واستبشاره وازداد الكرسي وهيبته ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا وبدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه الغروب بالتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kepada para alim, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada guru kita semua, yaitu Bapak Ki Haji Sofyan Syauri, Ketua MUI Kecamatan Serang Baru, pembina FKSM, dan yang otomatis adalah guru kita semua. Marilah bersama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, sehingga bisa membimbing kita sekalian untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada kasepuhan kita, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Jamaluddin, alhamdulillah beliau juga telah berada di tengah-tengah kita. Kepada segenap penasihat FKSM, ada Ustaz Batir, kemudian juga Ustaz Abdurrahman Jami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, yang senantiasa kami hormati. Kepada Presiden FKSM Bapak Mulyadi, Bapak Ustaz Mulyadi beserta jajarannya yang kami hormati. Kepada Ketua DKM Masjid, agak lupa Pak, Nurul Huda, masih baru ya Pak ya, yaitu Bapak Ustaz Ridwan yang kami hormati. Kepada Bapak Ketua RW 16, masih baru juga Pak, tapi wajah lama, yang tentunya kita sekalian sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Muhendra beserta stafnya yang kami hormati. Kepada segenap Ketua RT di lingkungan RW 16 beserta staf-stafnya yang kami hormati. Tak lupa kepada rekan-rekan Ketua DKM Suami Gargensi yang alhamdulillah saat ini sangat ceria semuanya, juga yang saya hormati. Kepada jamaah FKSM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semuanya saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh kebahagiaan ini kita bisa berkumpul dan bermuajah di masjid yang baru saja akan dibangun. Masih baru nih Pak Mahendra ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda yang mulia, yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita segera dapat fajar usma nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini dalam rangka kegiatan subuh keliling putaran 168 telah kita awali yang pertama dengan pembacaan Fatihul Hadad, kemudian juga dilanjut dengan hadrah yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Fatihul Hadad dan hadrah ataupun pembacaan sholawat yang baru saja dilantunkan menambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
jamaah sekalian yang saya hormati, marilah acara subuh keliling pada pagi hari ini terlebih dahulu bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Lillaillah wa lisabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa lil mu'minina amin. Hadirin jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Kitab tadi acara subuh keliling pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan dalam kegiatan ini senantiasa menambah semangat kita untuk syiar di lingkungan Megagelsi ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, yaitu laporan keuangan dari bendahara FKSM yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Safi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami informasikan saldo kas FKSM saldo awal tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah sebesar Rp1.090.300. Pemasukan infak suling di Masjid Al-Falah sebesar Rp520.000. Infak dari Pak Yatono sebesar Rp225.000. Infak dalam bentuk transfer dari nomor rekening XX 51779 sebesar Rp150.000. Untuk pengeluaran membuat stempel sebesar Rp225.000 dan infak dalam bentuk simpanan di Bank BRI sebesar Rp750.000. Total saldo saat ini per tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah sebesar Rp1.010.300. Kami ulang, saldo kas FKSM pada saat ini tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah sebesar Rp1.010.300. Kami ingatkan kembali kepada para jamaah yang ingin membantu dalam perjuangan FKSM, silakan untuk ditransfer di Bank BRI dengan nomor rekening 7256010153435532. Kami ulang, nomor rekening FKSM Bank BRI 7256010153435532 atas nama Syafi'i. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Syafi'i yang telah menyampaikan laporan keuangan FKSM. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Ketua DKM Masjid Nurul Huda, yaitu Bapak Ustaz Ridwan. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syuhuril mubarakah wa ayyamil fadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Syahri selaku Ketua MUI Serang Baru, yang mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan rahmatnya kepada beliau. Allah sehatkan badannya
dan Allah berkahkan terus panjang umurnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh bahkan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Nur Jamal, dan terlebih yang saya hormati Bapak Presiden FKSM Bapak Mulyadi, yang saya hormati Bapak RW 016 yakni Bapak Mahendra, yang katanya yang RW baru, tapi kalau warga sini nyebutnya ini baru RW. Ya. Ya, yang saya hormati para ketua DKM Semega Regensi, dan tak lupa yang saya hormati para jamaah subuh keliling, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, Allah selalu istiqomah dalam melaksanakan subuh keliling ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat bertambah salam marilah kita limpahkan di junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian dan tahukan saya di sini mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir dalam acara subuh keliling FKSM, dan saya menambahkan di sini dalam dilanjutkan dengan acara peresmian pemakaian masjid, Pak. Peresmian pemakaian masjid. Soalnya alhamdulillah kami dalam setahun setengah mungkin menjalankan ibadah, ada yang di rumah masing-masing, ada yang ke kampung ya. Tapi kalau yang dari RT 6 ke kampung mungkin kejauhan ya kadang. Makanya kami merindukan sekali sebenarnya dalam setahun setengah ini berjamaah di masjid bareng-bareng di Blok P, dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana berjamaah, salat berjamaah di masjid. Ya. Yang alhamdulillah juga antusias dari warga itu sangat luar biasa ya Bapak. Alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang selalu menginfakkan sebagian hartanya, pikirannya untuk pembangunan Masjidul Huda ini. Yang sekarang Masjidul Huda pembangunannya mungkin di stop dulu dikarenakan biaya ya Pak. Maka kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang suka melewat Blok P yang mau bekerja gitu kan. Ada kami yang selalu mengecek di jalan. Ya, itu saya mengucapkan terima kasih. Dan apabila bapak-bapak yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah, mau berupa uang tunai ataupun bisa transfer, ya Pak ya, bisa transfer ke nomor rekening masjid atas nama Masjid Nurul Huda, ya, kita bisa transfer, bisa juga melalui barcode ya Pak ya, QR juga udah ada, itu. Dan alhamdulillah ya Pak. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi jamuannya, tempat dan fasilitasnya. Saya juga akan minta maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ketua yang telah menyampaikannya selaku
Ketua DKM Masjid Nurul Huda, yang mana beliau saat ini menyampaikan pengalamannya yang sangat luar biasa dalam mewujudkan keinginan jamaahnya setelah setahun setengah Pak ya, sholat di rumah masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau di rumah itu, mohon maaf kalau bapak-bapak mungkin tidak, kalau saya kalau di rumah suka males Pak, buru-buru tepat waktu, tar, keburu asar sama zuhur ya Pak ya. Tapi alhamdulillah beliau dengan penuh semangat saat ini sudah terwujud. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman Pak Ridwan, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Siapapun yang membangun rumah Allah, selalu pertolongan Allah selalu hadir, selalu datang di sana. Mungkin nanti Pak Kiai akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Tapi kami pun pernah satu pengalaman ya, kita untuk memuatkan Pak Ridwan ini. Pagi kami akan ngejar Pak Ridwan, sudah besar maulid sudah, jamaah sudah kita kondisikan. Besok pagi kita kerja bakti ngejar lantai 2. Ba'da Isya itu uang sepeser pun kami belum pegang. Pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya itu adalah pertolongan Allah. Tak kala kita akan membangun dengan Allah, akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Bahkan untuk proyek berikutnya pun uangnya sudah masuk. Itu alhamdulillah pengalaman kami. Insya Allah di Blok itu akan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian ada informasi para jamaah sekalian mungkin yang berkenan ingin memberikan jaket ya FKSM, mungkin bisa menghubungi Bapak Imam, gitu Pak Imam ya. Ya, kurang lebih begitu Pak. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, untuk yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua RW 16 yaitu Pak Mohendra. Beliau adalah RW baru atau baru RW tapi wajah lama, dan saya yakin kolaborasi antara Pak Ridwan dengan Pak RW, maka paling lama nih Pak RW paling lama Pak, 2 tahun masjid ini harus tatapnya nggak seperti ini, mudah-mudahan, amin. Kepada Bapak Mohendra, waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati guru kita, beliau Ki Haji Sofyan Tauri. Alhamdulillah beliau sehat selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati sesepuh kita, guru kita juga di kampung Babakan, apalagi beliau Kiai Nur Jamaluddin, bapaknya guru kita juga Ustaz Atom Hadroni, yang sengaja beliau tiap pagi memantau kita waktu awal pembangunan. Beliau tiap pagi keliling di sini. Ya, belum juga. Nah, beliau memberikan semangat kepada kami warga Blok B dalam membangun masjid ini. Alhamdulillah beliau sehat ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Ketua Presiden KSM Bapak Ustadz Mulyadi beserta jajaran pengurus KSM. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Ustadz Ridwan. Yang kami hormati juga guru kita yang tadi telah memimpin kita bersolawat, Ustadz Abdul Khair, dan juga yang telah memimpin khotib kita Ustadz Supriyadi. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus DKM Pemegargensi. Yang kami hormati juga teman-teman anggota Laskar. Siap? Wah, siap. Laskar, alhamdulillah semangat kembali ya. Mudah-mudahan ke depan Laskar KSM semakin kuat dan semakin siap untuk tetap menjaga
setiap kegiatan FKSM, terutama menjaga jamaah dan guru-guru kita semua. Amin. Dan yang tak pula kami lupakan jamaah FKSM yang selalu kami banggakan dan kami hormati, yang alhamdulillah istiqomah dalam setiap kegiatan-kegiatan rutin kita subuh keliling. Alhamdulillah, tentu saja puja dan puji syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Dengan takdir beliau, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali memulai kegiatan kita subuh keliling. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah beliau syafaati kita dan mengakui kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang kami hormati, saya agak deg-degan berdiri karena beda. Baru kali ini berdiri sebagai RW, kasih kata sambutan. Biasanya mewakili Pak Mul, biasanya sebagai ketua DKM. Nah sekarang katanya sebagai ini baru RW atau RW baru lah. Kalau ini baru RW itu terlalu berlebihan. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, teman-teman DKM, waktu saya tawarkan gimana kalau subuh keliling dimulainya di Blok B, mereka bilang, Pak, apa nggak kepedean? Beliau mengatakan apa nggak kepedean? Maksudnya dengan masjid seperti ini datangkan jamaah sebanyak itu, apalagi jamaah FKSM. Iya juga sih, saya bilang terlalu pede kita, tapi tidak setidaknya tugas DKM itu adalah Dewan Kemakmuran Masjid, bukan Dewan Membangun Masjid. Jadi tugas membangun serahkan ke panitia pembangunan juga. Sekarang tugas ketua DKM adalah memakmurkan masjid. Bersedia nggak juga? Ya kalau kita bareng-bareng, ayo, alhamdulillah. Baru kita tembusin pengurus nih. Kalau mau mulai kegiatan berikutnya, apakah pengurus bersedia kita lakukan di Blok P? Karena Blok P baru, Pak. Ya kalau kami mengatakan Blok P ini mega urgensi coret, Pak. Jadi kita harus melewati berapa checkpoint, Pak, atau paspor segala macamnya baru nyampe di Blok P kalau dari mega urgensi. Jadi begitu sulitnya. Ya kalau udah jam 9 kita udah jam malam, Pak. Kalau mau ke pasar harus lewat jalan raya, masuk gerbang lagi muter gitu, Pak. Gitu. Makanya kita bilang Blok P ini ya mungkin anak tirinya mega urgensi bisa jadi. Ya tapi jangan berkecil hati. Sebentar lagi kita bikin jembatan ke Blok J. Iya, kita bikin jembatan biar akses kita lancar ke mega urgensi. Nah, terus alhamdulillah dengan semangat rekan-rekan, ya beginilah Pak keadaannya masjid. Ya saya seperti flashback ke 16 tahun lalu di Blok M, Pak. Tapi ini alhamdulillah tiangnya sudah beton. Kita di Blok M mulai pakai masjid sama atapnya seperti ini, namun tiangnya bambu, Pak, semua seperti ini, Pak. Nah tapi ini alhamdulillah tiangnya udah beton, Pak. Ini aja udah hampir 100 katanya, Pak. Ngabisin biaya dengan baru bentuknya begini, Pak. Ya karena rencana beliau dengan gede tiangnya, saya baru pindah ke sini lihat tiangnya ini kayaknya lantai 4 atau 5, Pak. Gitu. Makanya bikin apa kayak bikin apartemen gitu, Pak ya. Ya mudah-mudahan terwujud apa yang disampaikan Pak Ketua DKM sama Pak Martono tadi. Ya pengalaman kita juga di Blok M dulu memang. Yang penting semangat, kalau rumah Allah itu kita bangun sama-sama, Pak. Nah, tapi memang organnya yaitu kita. Jadi makanya saya bilang kita jalankan kedua-duanya. Kita bangun dan kita makmurkan. Nah, alhamdulillah ini adalah upaya kami untuk memakmurkan masjid. Bapak hadirin yang kami hormati, pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Para guru, para pengurus FKSM, jamaah FKSM, rekan-rekan Laskar dan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya apabila seperti yang sampaikan Ketua DKM dalam menyediakan tempat, ya tentunya tempatnya tidak representatif maksudnya ya, tidak representatif yang dinamakan masjid. Tapi alhamdulillah kami sudah menamakan ini masjid, Pak. Alhamdulillah kalau subuh ada 3-4 saf. Ya kita patokannya subuh, Pak. Tapi kalau maghrib sampai ke belakang, Pak, anak-anak ramai. Tapi kalau subuh ya 3-4 saf adalah alhamdulillah. Mungkin mengobat kerinduan seperti yang disampaikan tadi, udah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih kita sholat jamaah di rumah masing-masing. Dan momen ini juga kami kami gunakan momen ini karena peletakan batu pertamanya ya kami letakkan sendiri, Pak. Sekarang pemakaiannya ya sekalian kita ada jamaah kita FKSM, beberapa teman-teman ngurus DKM dan guru-guru kita gunakan momen ini
untuk peresmian pemakaian. Walaupun sudah 4 kali Jumat dengan yang kemarin kita Jumatan di sini, Pak. Dan itu juga pemakaian ini juga ada hikmahnya corona sebenarnya, Pak. Karena jamaah kita mau sholat Jumat keluar udah tutup, Pak. Ke Blok H udah diumumin yang boleh sholat Jumat adalah warga Blok H. Waduh, diumumin, Pak. Oh sorry Pak Mol, nah, ini terus dia di mana-mana, Pak, bukan di Blok H saja, di Blok A juga begitu. Ya, kita maklum karena ini cara pemangku wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan kami maklum, alhamdulillah itu juga yang menyemangati kami. Ayo kita cor lantai 2 dengan apa? Dengan terpal, saya bilang. Nah inilah cor terpal lantai 2 kita. Alhamdulillah hari Minggu kita atap, hari Seninnya langsung sholat maghrib, Jumatnya langsung Jumatan. Itu sejarahnya. Nah, jadi saya tambahin apa yang disampaikan Ustaz Iwan, mungkin teman-teman para jemaah yang punya HP ya, tidak hanya sekedar memfoto saya ya Pak, memfoto spanduk Pak. Mana tahu nanti di PT sambil duduk ada nomor rekeningnya ya, transfer ke HP kan bisa Pak. Ya, mudah-mudahan bantu kami. Dan juga alhamdulillah terima kasih yang lewat, sering lewat. Ya mungkin bukan karena saya duduk di situ ya, kayak ini Pak. Ada jemaah FKSM selalu ngisi, nggak apa-apa Pak. Nggak ada saya pun juga, ya tetap ngisi gitu Pak. Ya maksudnya. Dan mudah-mudahan pembangunan ini terus berjalan. Memang sementara ini kita kumpulkan lagi dana untuk nanti slop atas. Ya kita pasang balong atas, baru kita timpa pakai bondek dan bermes. Itu programnya, jadi lagi dikumpulin Pak. Ya 20 juta katanya tadi sudah ada. Yang mudah-mudahan terkumpul lagi baru kita mulai lagi. Mungkin itu saja bagi saya sambutannya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari kami sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kehadiran kita silaturahim ke Blok P ini udah tahu. Kadang orang nanya masjidnya sebelah mana, sering nanya ke saya masjidnya di mana sih? Ngeceleknya di sono, masjidnya nggak kelihatan kan gitu. Nah di sini masjidnya Pak. Nah inilah masjid yang kita namakan. Mungkin itu saja bagi saya. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhendra yang telah menyampaikan sambutannya selaku RW 16 dan alhamdulillah ini kalau saya boleh bilang termasuk RW yang agak langka, Pak. Agak langka. Jarang RW itu sangat support dalam kegiatan agama, tapi alhamdulillah beliau itu luar biasa. Jadi warga Blok P insya Allah nggak salah pilih. Hidup ini mau kemana Pak? Sehebat apapun, sekaya apapun, tapi kalau nggak peduli sama agama, ya rasa-rasanya hambar. Ibarat kita makan sayurnya enak, tapi nggak dikasih garam Pak. Rasa-rasanya ya nggak ada asiknya, nggak ada enaknya. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Presiden FKSM kepada Bapak Ustadz Mulyadi. Waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Nur Jamaluddin yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita selaku tokoh dan juga guru daripada Kampung Babakan. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sofyan Sauri selaku MUI dan juga pembina daripada FKSM. Yang saya hormati Ustadz Abdul Basit selaku penasehat, serta Ustadz Rahmat dan juga yang lainnya, dan juga hadir pimpinan majelis Nurul Aulia Kampung Kandang Ustadz Umay, alhamdulillah, dan juga rekan-rekan dari Masjid Al-Barakah Kampung Babakan serta majelis Al-Bab yang juga tampak hadir di tengah-tengah kita, rekan-rekan DKM Masjid dan Musola, serta bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Huda Ustadz Ridwan beserta rekan-rekan dan juga Bapak RW, Bapak RT yang senantiasa selalu
mendukung daripada kegiatan Masjid Nurul Huda dan juga rekan-rekan jamaah FKSM serta rekan-rekan Laskar yang senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan. Bil khusus pagi hari ini jam 4 sudah membuka portal. Kalau kemarin ditutup jam 5, sekarang jam 4 sudah dibuka karena khususon untuk hadir di Masjid Nurul Huda. Jadi ceritanya memang panjang. Kalau tadi beliau bilang kita itu sebenarnya ini sebagai pacitan juga, penjutan juga buat Blok B. Gimana caranya Blok B masjidnya bisa berdiri dan segera bisa melaksanakan Jumat. Ya udah kita tutup dulu sebentar gitu. Jadi Blok A sebenarnya tidak menutup dengan sungguh-sungguh, tetapi bagaimana menggerakkan rekan-rekan Blok B supaya segera masjidnya bisa digunakan. Dan juga masjid ini mengingatkan saya 10 tahun yang lalu Masjid Baitur Rahman Blok A seperti ini juga. Waktu itu juga kegiatan sama, sholat subuh berjamaah. Saat itu sekecamatan Serang Baru. Jadi kalau ini hanya FKSM, kalau dulu FKM, Forum Komunikasi Masjid sekecamatan Serang Baru, yang hadir Bapak Camat, Bapak Polsek, serta tokoh-tokoh masyarakat dan guru-guru sekecamatan Serang Baru. Seperti ini juga masih tiang. Penceramahnya Habib Ja'far Al-Hadi dari Lemah Abang. Saat itu beliau mengatakan ini kita sholat di kandang kambing atau di masjid. Bahkan ini masjid tulang udah kayak tulang ikan kata dia. Ternyata itu memicu kita selaku pengurus untuk bagaimana segera untuk menyelesaikan pembangunan ini. Dan juga ungkapan itu tidak hanya menyemangati pengurus, juga menggugah daripada warga khususnya Blok H saat itu. Waduh, kita dibilang kandang dan juga ini nih tulang ikan masjid kita. Baru kita bangun lagi setelah udah rapi, kita undang lagi tuh Habib Ja'far. Kita ceritakan, Habib ini dulu tulang ikan. Oh kata dia, ya dulu tulang ikan ya. Sekarang alhamdulillah sudah bagus. Mudah-mudahan ini juga seperti itu. Jadi ke depan dalam waktu tidak cukup lama, mungkin dalam hitungan hari masjid ini sudah jadi bagus. Amin ya. Amin. Karena memang Pak RW-nya ini luar biasa. Beliau General Manager di toko kita Mat. Beliau juga Komandan Laskar. Beliau juga Pak RW. Jadi jabatannya udah banyak. Dan dia punya toko. Nah insya Allah jendela, pintu cepet lah. Amin. Mudah-mudahan. Beliau kalau kita colek sedikit jendela langsung jadi. Makanya jangan segan-segan untuk colek Pak JM. Ya mudah-mudahan. Jadi seperti itu. Sedikit pencerahan saja untuk rekan-rekan Ustaz Ridwan dan juga yang lainnya agar lebih semangat lagi. Dan juga mohon maaf apabila kebijakan daripada pemangku wilayah Blok H yang mungkin sedikit kurang berkenan, karena memang itu adalah kebijakan wilayah untuk memutus mata rantai. Saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan virus ini ataupun wabah ini segera berlalu sehingga kehidupan normal kembali dan kita beraktivitas dapat berjalan seperti sedia kala. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwasannya selain kegiatan subuh keliling, insya Allah pagi hari ini kita akan laksanakan baksos donor darah yang akan kita laksanakan kerjasama bersama PMI Kabupaten Bekasi, yang kita laksanakan mulai pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di sekolah ataupun yayasan Al-Fikri Blok D, Jalan Utama kalau dari Bundaran HI ke kanan. Nah di situ dekat toko kita Mat juga, di situ bapak-bapak atau warga Blok B dan juga jamaah yang ingin mendonorkan darahnya nanti jam 8 bisa merapat ke yayasan Al-Fikri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena memang waktunya sudah siang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah khair kepada Bapak Ustaz Mulyadi yang telah menyampaikannya selaku Presiden FKSM, dan alhamdulillah beliau juga tadi menyampaikan beberapa hal pengalaman tentang pembangunan masjid. Jadi artinya Pak Ridwan pengalaman saat ini bukan sendiri Pak, mungkin sebagai regensi hampir sama. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan bahwasanya pagi ini adalah peresmian pemakaian masjid.
bukan gedungnya yang diresmikan Pak, tapi pemakaiannya. Ya. Jadi kepada Bapak Ustadz Mulyadi, Bapak Ki Sufyan Sauri, dan Bapak Ki Haji Nur Jamaluddin dan para guru yang lain, kami mohonkan untuk bisa berdiri untuk bisa pemotongan tumpeng selaku peresmian pemakaian Masjid Nurul Huda, dan mudah-mudahan menjadi satu wasilah timbulnya hiroh para pengurus dan jamaah sekalian untuk senantiasa melanjutkan dan memakmurkan Masjid Nurul Huda ini. Amin ya rabbal alamin. Teknisnya monggo Pak Mahendra, siapa yang potong diserahkan. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pemotongan tumpeng akan dilaksanakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Nur Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diserahkan kepada Bapak Kiai Sufyan Sauri. Allahumma alaihi. Kayak gemeterannya banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sah, udah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi dengan simbol pemotongan tumpeng pada pagi hari artinya sudah resmi bahwasanya untuk pemakaian Masjid Nurul Huda sudah bisa dilaksanakan, walaupun sudah nyolong star Pak Mahendra kemarin. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini semakin makmur, semakin bagus masjidnya, dan semakin semangat untuk jamaahnya. Hadirin jamaah yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu Maidotul Hasanah subuh keliling pada pagi hari ini, yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Sufyan Sauri. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bi Muhammadinil mahmud wal awwal wal akhir wal zahir wal jabarut. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المعبود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأبحر وعليه وأصحابه الأخيار. كفر عنا ذنوب والعوزار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratil Izza wal Qurama, para masyaikh, tuan-tuan guru, asatidil kiram, rekan-rekan ketua DKM beserta jamaah semega regensi, wabil khusus segenap keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda, wabil khusus Ketua FKSM beserta staf jajarannya, wabil khususil khusus guru kita, orang tua kita Kiai Nur Jamaluddin, dan para pembina FKSM yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya,
Allah berkahkan kehidupannya, Allah saleh dan salehah, zuriat dan keturunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadrat Ilahi Ghafur. Salawat beserta salam. Ada yang lupa saya. Sohibul Wilayah, RT baru atau RW baru, atau kata orang sini baru RW. Kata Pak Mul RW luar biasa, kata saya RW biasa di luar. Yang jelas sehebat apapun RW, mohon maaf Pak Mahendra, itu jelek panggilannya. Gitu. Tapi berkaca dari sejarah dan pengaduan juga keluhan, sudah saatnya teman-teman FKSM mempunyai sebuah gagasan bahwa DKM itu harus merangkap jadi RW wilayah. Nah ini jadi inspirasi. Jadi ketua DKM itu merangkap RW RT di wilayah. Jadi nggak ada urusan nanti dengan masjid. Karena salah satu partai, ada satu partai yang mempunyai prinsip rebutlah jabatan itu sebanyak-banyaknya, karena dengan jabatan itu kita bisa berbuat apapun gitu. Makanya RT, RW besok mah semuanya pengurus masjid. Alhamdulillah. Makanya kata saya jadi percontohan, besok blok H ganti. Soalnya saya mau masuk ke situ, kenapa? Aduh ini pagarnya banyak amat ini. Mau nanya aja pagarnya banyak amat ini kata saya. Ini besok lusa RW blok H orang masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mustahil seseorang makrifat terhadap Allah terkecuali makrifat terhadap Rasulullah. Ya langsung aja ya. Soalnya tadi bawa-bawaannya udah gak nyaman ini. Karena Kang, saya ingat Amah dulu kalau cerita Amah kalau lagi bertamu, yang membuat kita gak nyaman itu suara piring sama sendok Kang. Ya saya ingat cerita guru saya, guru beliau gitu. Itu kalau kita nggak lagi bertamu, yang membuat kita nggak nyaman itu suara piring sama suara sendok. Kalau ada suara piring, suara sendok udah nggak nyaman gitu udah. Udah nggak fokus. Ya, aja dulu. Ya, jadi makanya saya fokus aja terhadap materi. Ya, nggak usah banyak basa-basi. Yang tadi dipotong aja. Aduh. Diedit. Yang urusan RW itu diedit. Balikan lagi. Mustahil ma'rifat terhadap Allah terkecuali ma'rifat terhadap Rasulullah. Mustahil orang cinta terhadap Allah tanpa cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini, bulan ini merupakan sebuah ajang, waktu yang tepat menumbuh kembangkan kemakrifatan kita terhadap Allah dalam rangka mendorong kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena hari ini pas bertepatan tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Hari ini bertepatan tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Insyaallah besok ke depan kan banyak masjid, musola, terlepas apapun ceritanya, mau corona ke, ya mau covid ke, insyaallah kita semuanya memperingati Maulid Nabi. Ya. Jadi bulan ini adalah merupakan ajang di mana kemakrifatan kita pada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan kita naikkan, kita tingkatkan level dan derajatnya. Ya, walaupun cinta kita tidak akan mampu sedahsyat dan sehebat cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekali lagi saya katakan,
Walaupun kecintaan kita, kemahabbahan kita ya kepada baginda Rasul tidak akan bisa sehebat, sedahsyat kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan, menyampaikan bahwa kata Abu Bakar Siddiq, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Yang aku cintai dari kehidupan dunia ini hanya 3. Selainnya hanya fata morgana, selainnya hanya dekorasi belaka. Yang aku cintai dari kehidupan dunia ini hanya 3. 1, an-nadhru ila wajhi Rasulillah. Kecintaanku, kegemaranku, kebahagiaanku di dalam hidup ini yang pertama ketika aku bisa melihat, ketika aku bisa menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam sejarah dicatat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tampillah Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah sesuai dengan isyarah yang diisyarahkan oleh Rasul ketika salat jamaah. Hanya bertahan beberapa saat, beberapa waktu. Abu Bakar meninggal karena peperangan? Bukan. Abu Bakar meninggal dibunuh orang? Tidak. Kenapa? Abu Bakar sakit-sakitan. Kenapa sakitnya? Karena kalau kata orang Sunda mah kesemsem kebungbulengan. Karena cinta yang begitu dalam, cinta yang begitu dalam, yang begitu bergebu-gebu ketika ditinggalkan yang dicintai, maka sudah tidak adalah semangat hidup. Dan orang kalau sudah tidak ada semangat hidup, maka itu pertanda bahwa sebentar lagi akan pulang ke hadiratnya. Begitu pula dengan Abu Bakar Siddiq. Makanya pantas. Ya, pantas. Kata Syekh Ja'far al-Barjanji, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haduka safil mubarrad irduna yauman nusul. Man sing sapa weng ro'a kang adeleng ya siman wajhaka ing pengenti sira Tuhan yas'ad maka bakal bahagia siman. Ya, ngerti tengarti sebodoh. Bahasa wetan. Ya. Siapa orang yang bisa melihat, bisa menatap wajah mulia baginda Rasul, maka yas'ad, orang tersebut akan bahagia. Ya, akan bahagia. Itulah kegemaran, kesukaan, kebahagiaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 1. Yang keduanya kata Abu Bakar Siddiq, wa infaqu mali fi Rasulillah. Kegemaran, kesukaan, kebahagiaanku adalah ketika bisa meninfakkan hartaku di jalan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu Abu Bakar Siddiq itu seorang pengusaha. Abu Bakar Siddiq itu seorang saudagar. Abu Bakar Siddiq itu orang kaya, tapi harta kekayaannya habis untuk memperjuangkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita kalau buka tentang tarikh, tentang sirah perjuangan Abu Bakar Siddiq luar biasa. Hingga ketika semuanya orang meragukan apa yang dijalani, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan baginda Rasul, ketika Abu Bakar Siddiq dikonfirmasi, "Oh ya Abu Bakrin, bagaimana pendapatmu tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad? Perjalanan yang begitu jauh hanya dalam waktu 1 malam." Apa kata Abu Bakar Siddiq? Andai kata lebih hebat, lebih dahsyat, lebih aneh dari itu pun aku percaya. Makanya gelarnya As-Siddiq. Ya. Itulah kepengaruhan Abu Bakar Siddiq, senang mengimpakkan harta di jalan Rasulullah untuk agama Allah. Kita mungkin tidak sehebat, sedahsyat Abu Bakar Siddiq. Saya katakan, tapi minimal ya kita mencontoh, meniru, berusaha, harokah gerak untuk mengikutinya. Kalau Abu Bakar Siddiq ya hartanya habis ya buat perjuangan Rasulullah, minimal kita mah ada harta yang kita keluarkan untuk perjuangan agama Allah, untuk penegakkan syariat ajaran Rasulullah dengan membangun masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Ya, insyaallah kalau cerita pengalaman teman-teman DKM semuanya pasti sudah berpengalaman, sudah tahu. Ya, tanya buat motivasi ketua-ketua DKM. Ya, semuanya ala kulli hal.
Kalau yang namanya membangun masjid, membangun sarana agama, membangun sarana pendidikan agama, gak usah takut sedikit pun, karena Allah yang tanggung jawab. Ya, Allah yang tanggung jawab. Kecuali kita mau bikin rumah gak punya duit, jangan nekat. Ntar nunggu punya duit. Iya, jangan nekat. Kalau bikin masjid gak usah ceritanya. Ya, gak usah ceritanya. Mau bikin masjid ada duit 1 juta aja, anggaran 1 miliar jadi. Beli bata-bata dulu kayak apa? Insya Allah kalau masjid mah. Ya, kalau masjid, makanya saya mau bangun pondok, kemarin beli pasir, kemarin beli batu kali gitu. Saya yakin sudah waktunya. Ya, begitu. Karena Allah yang nanggung. Ya. Makanya insya Allah. Kata targetnya berapa Pak RW? Setahun. Nah, insya Allah kabul. Ya. Nah, besok kita datang ke sini bukan tulang ikan kata Pak Presiden. Ya. Kenapa? Ya, karena tadi, yuk saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada jamaah. Kalau cinta kita tidak sehebat Abu Bakar Siddiq, ya tidak sehebat Abu Bakar Siddiq yang mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan agama, membangun sarana agama, syiar-syiar agama, minimal 10%-nya daripada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, yuk kita lakukan. Ya, kita bangun masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Ini masjid tadi entah keluh kesah, entah curhat, saya tidak paham. Ini katanya apa, anak tirinya Mega Regency. Yang jelas kata saya tidak masalah asal jangan anak haram. Karena kalau tidak masalah. Ini teman-teman kita yang masjidnya udah bagus, ya, masjidnya udah rapi, ya, itu dikondisikan. Ya, bagaimana kita saling mendukung, ya syuddu ba'dakum ba'dun, agar semua masjid-masjid yang ada di wilayah kita semuanya pembangunannya akan semakin cepat hingga insyaallah kalau fasilitasnya udah enak, fasilitasnya sudah rapi, insyaallah akan menambah kekhuduan, kecintaan kita untuk memakmurkan masjid. Kan kalau masjid kayak begini ngeri kayak kemarin. Tuh di Jasampurna banyak rumah yang pada bongkar, banyak rumah yang apaan lantainya pada terbang. Untung nggak kebabakan, Kang. Itu kalau kebabakan saya yakin habis ini. Untung nggak kebabakan, ke Jaya Sampurna larinya. Tahu di sini ada masjid yang belum kelar. Nah, itu ke Jaya Sampurna larinya. Ustadz Yana punya kandangnya Alkongsi habis semua itu. Dihantam angin itu, hantam angin. Ya tahu kan. Ya, angin kita tahu kan angin. Angin. Ya, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, yuk kita peduli terhadap masjid yang ada di lingkungan kita. Karena apa? Karena inilah kendaraan yang akan kita bawa nanti. Ingat jamaah sekalian, mahsyar itu adanya di Palestina. Ya, ketika alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan kembali, kita bahas kembali. Ya, dibahas kembali dari kubur kita masing-masing. Kita akan berbondong-bondong menuju mahsyar. Mahsyar itu di mana? Mahsyar itu di Syam. Mahsyar itu di Palestina. Kita berbondong-bondong ke Palestina. Palestina itu jauh, dari Mekah aja 100.000 km. Terus bagaimana supaya kita cepat ke sono? Ya pakai kendaraan lah. Kendaraan yang mana? Yang jelas kendaraannya harus sehat dan kendaraannya bagus dipandang mata. Kendaraan sehat, tapi kayak bocah-bocah pada komunitas itu tuh, komunitas apa? Vespa yang udah cangkang aqua mulu. Kan kita gedek lihatnya ya. Ya kalau kata sehat, tapi kan gedek kita lihatnya gitu kan. Nah, kita tuh ke sono tuh naik kendaraan. Kendaraan kita, kendaraan masing-masing. Ya, yang punya kendaraan masing-masing ada. Wah, kita mah nggak usah lah pakai rombongan. Kenapa? Kita mah kualitas ibadahnya ibadah borongan. Ya, naiknya pakai apa? Naik masjid masing-masing. Blok F, naik masjidnya tulang mulu. Ya, iya, itu di mahsyar semuanya. Semuanya. Ya, kayak Nur Jamaluddin berangkatnya pakai apaan? Pakai Camry. Walaupun kecil, sehat, kuat, cepat lagi. Ada tetangga sebelah, ya pakai apa? Pakai angkotnya mogok lagi. Makanya nggak ada tambal ban di mahsyar tuh. Nah, itu. Nah, jadi semuanya itu kita menuju mahsyar yang tempatnya di Palestina. Ya, jadi mahsyar itu bukan
Bukan dulu kayak gambaran kita bahwa setiap kita dalam di situ langsung kita kumpul di mahsyar. Jadi kita berbondong-bondong menuju mahsyar dengan kendaraan kita masing-masing. Makanya di masjid itu kendaraan kita. Kalau masjidnya jelek, kendaraan kita jelek. Jelek. Ya. Oh, udah kompoi nih. Oh, rombongan dari mana? Rombongan dari Mega Regensi. Pas ada masjid yang jelek. Ya, orang Mega Regensi pengen pada senang sendiri. Tetangga masjidnya jelek, tetangga kendaraannya jelek, pada peduli. Akhirnya apa? Di stop polisi di depan. Gitu. Entah ada checkpoint di sana pun sama. Ini bener, bukan di blok aja. Oh, nah Pak Pres, ini mana cerita? Ada checkpoint nanti di sana checkpoint. Checkpoint sama di Mahsyar. Ya, termasuk ada yang mobilnya mogok gitu, nyari tungkang tambal ban gitu, ada sih Mahsyar. Walillahi masalul ala. Saya cuma perumpamaan saya, tapi gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Di masjid itu bakal menjadi kendaraan kita nanti, ya, karena kita tadi kualitas ibadahnya borongan. Oh, para masyai, para guru kita, para soleh punya kendaraan sendiri, pakai Camry, BMW, Pajero gitu kan. Itu mah kelasan mereka. Kelasan kita mah kelasan ibadah rombongan. Udah dah kita mau ikut bis aja rombongan lah, yang lumayan gede kan, isinya 54, 56 gitu kan ya, tuh gitu. Ya, makanya rugi tuh. Orang yang nggak pernah ke masjid, mobil kagak punya, di sono bukan di sini saya ceritanya. Mobil kagak punya, terus kagak masjid kagak. Pas mau ngikut, pastilah didorongin sama Pak RW duluan. Ngapain lo ngikut? Dulu aja kagak pernah nongol-nongol di masjid. Bener begitu, bukan bohongan saya. Bukan bohongan, memang begitu ceritanya. Saya pernah ceritakan perjalanan rohania saya di alam sana gitu. Di alam sana itu di sono itu semuanya orang mempunyai komunitas. Semuanya orang itu berjalan di depan benderanya masing-masing. Ya, benderanya masing-masing, albab gitunya. Lu yang pegang apaan benderanya? Bah Monang. Nah, itu ntar albab gitu Bah Monang. Ada Bah Monang di belakang. Nah, itu semuanya orang itu akan ngikut di mahsyar itu dengan benderanya. Makanya rugi orang yang nggak pernah ke majlis. Rugi, saya katakan wallahi orang yang nggak punya majlis. Majlisnya majlis apa baik? Majlisnya majlis apa? Apa baik? Ya. Semua majlis itu semuanya baik. Nggak ada majlis yang nggak baik. Ketika semuanya dasarnya lillah, dasarnya untuk syiar Allah, itu semuanya baik. Ya, nggak ada majlis nggak baik. Oh, ini majlis nggak baik, ini majlis nggak ada, semuanya baik. Baik, tidak ada pengecualian, semuanya majlis baik. Dan kita pun tidak boleh fanatik guru. Oh, ini mah guru saya, yang ini bukan. Yang ini bukan, gitu kan. Itu semuanya. Jangan fanatik guru. Jangan fanatik guru. Yang tidak dibenarkan di dalam Islam itu fanatik. Di antaranya fanatik guru, fanatik suku, itu tidak boleh. Yang boleh itu fanatik agama dengan konteks yang jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya. Kan nggak lucu ceritanya. Oh, ada tawuran apa majlis anu sama majlis anu, kan nggak serem banget ya. Kalau coba ada sesuai banget itu. Ya. Enggak, perang mah cuma perang di grup doang. Ya, sama itu kayak kagak benar. Cuma gara-gara bilang majlis. Ya, enggak demen saya dengernya, enggak demen saya. Ya, alihkan lagi itu di sana. Ala kulihal. Jadi perjalanan kita ke mahsyar itu menunggangi naik kendaraan masing-masing. Makanya bagusin kendaraan kita. Kalau kita hari ini mobil kita kurang gaya, kurang keren, dimodif. Dalamnya musiknya kurang gede, ditambah power. Nah begitu juga di masjid. Kalau kurang bagus, kurang indah, nih bagaimana di masjid supaya kita indah, supaya kita lebih nyaman di masjid. Ya, kurang nyaman, pakai kipas, pakai AC. Tapi janganlah pakai wifi mah. Ya mesti pasang wifi. Ntar akhirnya di masjid bukan pada zikir gitu kan. Itu cari bagaimana masjid itu supaya gaya, supaya indah. Karena ingat, masjid itu kendaraan kita. Kalau kita punya kendaraan, logika sederhana, kita kendaraan pengen nyaman, maka sekecil apapun yang kita kira kurang nyaman kita rapihin, kita perindah. Ya, kita perindah supaya kita nyaman, kita bahagia. Ya, akhirnya kita mau untuk memakmurkannya. Itu. Jadi itulah kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ditunjukkan bahwa infaqu mali fi Rasulillah, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Yang ketiganya yang dicintai oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah
wa an takuna ibnati tahta Rasulillah. Aku paling bahagia, aku paling senang ketika anak gadisku ada di bawah tanggungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq senang banget bahwa anaknya Aisyah radhiyallahu anha dinikahin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan yang tiada terhingga. Ya, kesenangan. Kenapa? Betapa tidak senangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, ketika dia tawarkan anaknya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Khattab terdiam 1000 kata, 1000 bahasa. Ketika ditawarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, Utsman begitu pula adanya. Ya, dan tawarkan ke Sayyidina Ali, begitu pula Sayyidina Ali, tidak ada seuntai kata pun jawaban yang keluar dari mulut Sayyidina Ali. Tetapi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya kebahagiaan luar biasa. Itu bercontohan bagi kita. Kalau punya anak gadis, ya, kalau punya adik cakep, itu tawarin. Tawarin ke siapa? Ke ketua FKSM. Itu tawarin. Itu orang waktu apaan para sahabat begitu. Kalau anak punya anak itu, anak perawan itu, anak gadis itu ditawarin, ya. Bukan sama orang kaya. Tawarinnya sama guru, tawarin sama guru kita gitu. Jangan lihat udah sepuh fisiknya, semangatnya masih muda Kang ya. Jadi kadang-kadang suka berburuk sangka sama guru. Gitu. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya saya kemarin ada pernikahan di masjid, bukan di masjid, di Hotel Syahid. Saya komplain sama Habib Nopal. Bib, ceramah ente nggak bener Bib. Apa itu ceramah ente jangan diviralkan. Itu beliau ceramah itu beliau di dalam pernikahan, kata beliau ceramah begitu. Ya. Rasul itu nikah dengan jangan ngomong-ngomong sunnatullah, ya, ketika ceritanya poligami gitunya. Itu nggak boleh begitu. Itu menyinggung perasaan laki-laki. Ya, itu mau guyonan saya, guyonan soalnya takut, walaupun ya kucing sih di luar, di luar kan singa semuanya. Ya kucing sih di rumah, di luar kan singa semuanya gitu kan ya, biasalah itu. Itu ceritanya panjang lah itu. Ya udah, jadi ceritanya itu bagaimana sahabat mencontohkan kepada kita. Demi bahwa perjuangan hidup itu bukan hanya di dunia tapi fil akhirah. Perlu menitipkan anak kita, mencarikan jodoh buat anak kita kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, orang yang akan membawa kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan. Makanya kata tadi saya sudah sampaikan, saya sudah mulai kurang nyaman ketika lihat ada makanan di depan itu. Pada waktunya sarapan, mudah-mudahan bukan lamanya, tapi intinya bagaimana kita saling mengingatkan, bagaimana kita saling menumbuh kembangkan giroh kita, semangat kita untuk menghidupi agama, untuk menghidupi memakmurkan sarana-sarana agama yang ada di lingkungan kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah sadar kafir pada Bapak Kiai Haji Sufyan Tsauri yang telah menyampaikan ma'idhatul hasanahnya, yang mana maksud dan tujuannya hanya seperti sama dari tadi Pak RW-nya dan juga segenap pengurus yang lainnya, yaitu memberikan satu semangat bagaimana kita untuk membangun dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang dalam kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Nur Jamaluddin untuk bisa mengimaminya. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan tadi katanya sudah ada hidangan, jadi doanya banyak-banyak. Tahusul Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim di sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil harati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibatil khatimah. Allahumma tub 'alaina qabla al maut warhamna indal maut wa la tu'ajibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut ya sami'a saut ihfatan minal afati wal hati wal uqubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumid dhalimin. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ksib ana wasrif ana wadbana al bala wal ghala wal waba wa ta'ud wal fitana wal mihan wal humum wal gumum wal qarwal ahjan was sadaida wa sarul a'da wal hasidina wal bagin wa sarul jirani wal kufari wal mubtadiin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Nur Jamaluddin yang telah berkenan untuk pembacaan doa penutup pada pagi hari ini. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kami tutup sekali lagi kami sampaikan bahwasanya pagi ini ada kegiatan bakti sosial donor darah di SDIT Al-Fikri. Pada para jamaah sekalian yang sekiranya berkenan untuk melaksanakan donor atau menyumbangkan sebagian darahnya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya, nanti pada kegiatan ini bisa langsung menuju ke lokasi yang akan dimulai jam 8. Adapun sedikit ketentuan, barangkali tidak boleh makan 3 jam sebelum acara donor. Kalau kita nanti tadi sudah disiapkan hidangan itu jam 7 ya, insya Allah nanti jam 10 sudah bebas, artinya bisa. Mungkin betul begitu Pak Muntarom ya. Ya, kalau salah mohon dikoreksi juga. Tapi insya Allah nggak usah ragu. Kasihan panitia juga kalau nanti nggak makan semuanya gara-gara mau donor gitu ya. Yang kedua, informasi yang kedua yaitu untuk jaket FKSM, kemudian jaket BPM ya. Ini tersedia di Kita Maret. Kemarin ada beberapa jamaah yang menyampaikan, Pak saya mau beli jaket di mana, selalu tersedia di Kita Maret. Jadi kepada bapak-bapak jamaah sekalian dan anak-anak remaja yang ingin ikut syiar yaitu menggunakan jaket, silahkan untuk bisa datang ke Kita Maret. Bapak hadirin jamaah, itu saja yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah acara kita telah berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Itu marilah acara kita pada pagi hari ini bersama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Aku kalam sudah terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah sekalian yang masih punya wudu untuk dipersilahkan melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti
apa yang disiapkan dari panitia untuk bisa bersama-sama dinikmatinya. Terima kasih. Gede banget.